उस समय की सरकार ने, उस समय के होम मिनिस्टर DGP उन्होंने मैनू इस जिहड़ी जांच है ये सौंपी सी 30 नवंबर 2015 में। बहुत ही संजीदगी नाल गुरु नूं हाज़र नाज़र मन के मैं और मेरी टीम ने असी ये जिहड़ी तफ्तीशां सी ये तफ्तीश सिरे लाई। हुण भी अज कुछ संत महापुरुष मेरे नाल आए ने, संत बाबा जैमल सिंह जी भिंडर, बाबा दरबारा सिंह रोही सर, नरिंदर सिंह जी अते होर, जिन्हां नूं क्योंकि मेरा तो फील्ड नहीं सी। हाँ ठीक है, असी धार्मिक प्रवृत्ति दे हाँ, साडे माँ बाप साडे संस्कार उस किस्म के ने, उन्हां तो राह लैके उन्हां तो बड़े अपने पैक अगे एक एक कदम इट इट ला के जुड़ के मैं, और खास तौर देते सिंह साहब ने आप कहा पहले ही दिन जब ये अंग बरगाड़ी दियां गलियां चों खिंड के, मैं ये भी इत्थे क्लीयर कर दिया, जब ये अंग खिंड गए सी, खिंडन तो बाद SGPC ने और SGPC के मरहूम लोकल मैंबर साहब उन्होंने इन्हां अंगां नूं बड़े अदब सत्कार नाल बरगाड़ी दियां गलियां चों चुक के इकट्ठे करके और गुरुद्वारा साहिब दे विच शोभित किया। कला कला अंग संघिया वारी तरतीब वारी गिण के उन्होंने उत्थे पालकी साहिब दे विच सुशोभित किया। कुछ समय बाद होर घंटिया बाद 2 घंटे जिहड़ी तुसीं पहलां गल करी है, किरपानां भी कढ़ लियां, अखां भी लाल कर लियां, सो कॉल्ड जिन्होंने असीं कहने आ, उन्होंने आके पहलां तां गुरुद्वारा साहिब दा मैनेजर, फिर गुरुद्वारा SGPC साहिब दा मैंबर, उन्होंने मारे धक्के ते जिहड़े अंग उत्थे पालकी दे विच शोभित सी उन्होंने ट्राली च कीता सुशोभित ते जाके कोटकूबरे चौंक दे विच बैठ गए। और उत्थे बैठ के ये 12 की गल है, ये मैं थोड़ा जा क्योंकि सिंस तुसीं गल करी है ये मैं क्लीयर कर दियां कि उत्थे बैठ के कहते साडे दोषी इत्थे लभ के दो। हुण ये समझ लो भी उस टाइम उत्थे चौंक च बैठ के दोषी लभे, जबकि दोषी मैनू 3.25 साल 3.5 साल बाद पता नहीं कित्थे कित्थे मुल्क के खूंजियां चों गर्म पानी कढ़ के लियाने कढ़ने पे। और फिर बेअदबी की गल सिंह साहब नूं पता, असीं कई चीज़ां अपने ढिड चकदे हां तां मतलब झुग्गा चकदे हां, ढिड साडा ही नंगा हुंदा। वो अंग जिहड़ा हुण साडी मतलब कई जगह सानूं इस किस्म मेरे खिलाफ भी बड़ा कुछ कहा जाता, कोई गल नहीं, फर्ज है, पर असीं तां सच कहना। वो जिहड़ियां तुसीं मेरियां वीडियोज़ जिहड़ियां मैनूं उस समय YouTube ते अज भी ने, मैं सारी रात उस समय के जिहड़े संगत जिहड़े सो कॉल्ड सारे भाई पंथप्रीत संत ढडरियां वाला, बाबा बलजीत सिंह दादूवाल, जथेदार आनंदगढ़, भाई हरजिंदर सिंह माझी ते होर भी जिहड़े उत्थे चौंक च बैठे सी, मैं उन्हां नाल इक्को ही सारी रात, तुसीं मैनूं देखिआ होना वर्दी दे विच मैं मिन्नतां तरले कर रहा सी कि भाई साहब लभांगे, पर इत्थे बैठ के लभण तो पहलां जिहड़े अंगां दी सिंह साहब गल कर रहे हैं, वो अंग शाम नूं जब पुलिस ने इन्हां नूं फर्स्ट टाइम 12 तरीक शाम नूं अरेस्ट किया, वो अंग जब पुलिस इन्हां नूं फड़न गई ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਸੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪਾਲਕੀ ਛੱਡਤੀ, अंग लपेटे दे नेफे च पा के रुपिंदर खालसा जिहड़ा वो भरा दो ने जिहड़े उत्थों पा के उत्थों चंपत 3 दिन लागे सानू अंग उन्हां लोकां तो कढवाउण दे। उसे करके जिहड़ी साडी तफ्तीश आ वो कराहे पै गई। फिर तुसीं उन्हां दियां
सुनिया भी होनिया ने, टीवी ते चलियां सी। वो अपने भरा नाल गल बहाना ला के बैठ गया कि लक ते सट लगी। अपने भरा नाल वो गल कर रहा भी अंग समान पूरा, उन्हें कहना पूरा ना नहीं लईंदा। हुण एजेंसीज ने या जिहड़ियां असी तफ्तीशी जांच सी, असी तां ओनू एक मन के उस पासे नूं चलदे। हुण उन्हां तो जब 3-4 दिनां बाद उन्हां नूं करिया तां ये अंग जिहड़े 114 बरगाड़ी सिंह साहब तुसीं करे सी वो कढवाए, और किस हालत च कढवाए मैं बयान नहीं करना चाहुंदा, आप जी नूं पता। वो कढवा के मैं कहा भी घट तो घट इन्हां नूं श्री मुक्तसर साहब वास्ते शोभित करो, SGPC दे उत्थे उन्हां नूं पावे ते असी उन्हां नूं फर्द कब्जा लैके कब्जा मजबूती तां ही आपां ने, ताकि उन्हां दे विचों जे कोई गूठा, कोई हत्थ, कोई पसीना कोई लभे तां ये उहदे मुतलक सी। ये कराहे पई। सिमिलरली कुछ सज्जन साडे विच साडी लोकां ने तां अटैक करना ही करना, साडी गैर संजीदगी क्यों नहीं उस समय तो ये, क्यों सानू ये 1.5-2 साल लगे, 3 साल लगे मल के भी ये टैक्नीकल सर्वेलेंस लगी सी। 2 सज्जन प्रचारक उस इलाके के मुतबर, मैं नाम नहीं लैंदा, लिखे पढ़ते सब कागजां 'च लिखे ने, वो एक दूजे नूं गल कर रहे हैं 4:45 बजे। वो कहना मल के खिंड गए, छोटी भीड़ है, सफरी भीड़ है, पहुंचो फोन करके आले दुआले, ठीक है हुई है पहुंचना, साडा फर्ज बनता, पहुंचो। वो एक मैं मेरे लिखिया हुई ने गल्लां अज एकत्रता आप जी मैं बड़ा भाग्य धन्नवादी हाँ तुहाडा कि तुसीं ये गल मोतबर संत ना अगे लिखिया, दूजे प्रचारक दूजे नूं हडकली करके कह रहे हैं, कहना पहुंच ठीक है जी। वो कहते कित्थे पहुंचे, तू फोन नहीं चकता मेरा। बाबा चमकौर सिंह भाई रूपा तो दूजे ने नाल प्रचारक नेड़े पिंड दे ने, वो कहता पहुंच छेती इत्थे आ हो गया। वो कहता की होया, आ होया खचरी हासी कहना ये कित्थों आए, कहना वो कहना मैं नहीं दिते, वो कहना फिर तैं नहीं तो फिर कित्थों आए। ये रिकॉर्डिंग टैक्नीकल सर्वेलेंस साडे कोले, उन्होंने सज्जणा डीरे मेरे ते भी ये किंतु परंतु हुंदा है कि भाई तू 1.25 साल कुछ भी नहीं किया। मैं बाबा सिंह साहब यही दसना भी 1.25 साल पूरा मेरे च जे सरकार ने, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने, मेरे DG ने मेरे च भरोसा रखा तो मैं कोई बेला नहीं, मैं तुहानूं दस रहा आ लभे एक हुणे पर कुराहे पैंदी सी गल। वो जब सज्जणा ते 3-4-6 महीने उन्हां नाल लगे रहे भी भाई आ तुसीं की गल, नहीं जी असीं तां वैसे गल कर। फिर मैं कहा आ जाओ, बागे पुराना कोर्ट दे विच लेके गया, मैं लाओ तुहाडा नारको टेस्ट कराउने, फिर गल क्लीयर हो जाऊ। दोए मुकर गए, 3-4 महीने उहदे च खराब। तो दिस इज कि इस तरीके नाल जिहड़ी तफ्तीश पहले दिन तो सिंह साहब निगर लीहां ते चलनी चाहिदी सी, वो चली नहीं। पहला खालसा ब्रदर जिहड़े रुपिंदर खालसे जिहड़े उत्थों अपने अंग लैके चले गए, दूजा जिहड़े आ मल के दिस इज वन रीजन कि जिहड़ा ये तफ्तीश पहले दिन तो सही लाइन ते नहीं चल सकी। विच दी जब सारे पंजाब का माहौल गर्म होया, जगह जगह देखो सिख हुलंदरे सब दे बलुंदरे गए, घटनावां ही इन्नियां हिरदे वेदक। जब उस समय दी जिन्नियां भी अपनियां जिन्होंने आप कहने जथेबंदियां, चाहे वो पोलीटिकल सी चाहे वो धार्मिक सी, उन्हों की मंग सी कि जी पंजाब पुलिस तो कुछ नहीं होना, पंजाब सरकार तो कुछ नहीं, CBI दे दो। 2 नवंबर 15 नूं ये 3 केस मैं एक बार इत्थे इनू क्लीयर करते हैं। जिहड़े सिंह साहब ने केस कहे ने, बड़े केस होए ने, बड़ियां बदकिस्मती ने, बड़ियां माड़ियां घटनावां होईयां ने, पर मैं जिहड़ी गल करना चाहुंदा वो ये है कि 5 केस
1 ਜੂਨ 2015 बुरज जवाहर सिंह वाला FIR नंबर 63 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब का चोरी करना पहली घटना। दूजी घटना 24-25 सितंबर 15 बरगाड़ी और बुरज जवाहर सिंह वाला बड़े ही भद्दे बहुत ही मतलब असभ्यक लिखत लिख के पोस्टर्स लाए गए जिहदे एक क्लेम किया गया कि असीं चक्या थोड़े ज दम है। मैं वो बोल नहीं सकता पूरे हू हू किवें गालां किवें वो नहीं कहना साडा वो नहीं है। असीं चक्या इत्थे ही रखिया किते जे थोड़े च दम है तां कढा लो नहीं 15 दिनां च असीं बरगाड़ी दी गलियां च खंडा देंगे। ये पोस्टर्स 24-25 सितंबर नूं लगे। ये दूजा केस है। तीजा 11-12 अक्तूबर नूं रात नूं बरगाड़ी च यही अंग जिहड़े ने बरगाड़ी दी गलियां च खंडाते सन जिहड़ी आपां पहलां गल करके हटे। ये 128 नंबर FIR 117 ये 3 हो गए है। इस तो बाद चौथा गुरुसर भगता 19-20 रात में अक्तूबर की और उस तो 12-13 दिन बाद जिहड़ी इस लड़ी की घटना है जिन्हों मैं असी मानते हैं एक साजिश है वो मल के बाघा पुराणा च ये जिहड़ियां 5 घटनावां ने ये मैं उस समय सरकार नूं भी रिकमेंड किया सी। होम मिनिस्टर साहब नूं कहा सरदार सुखबीर सिंह उन्होंने 3 केस ने जिहड़े चोरी वाला गुरु ग्रंथ साहब का चोरी होना बुरज जवाहर सिंह वाले तो पोस्टर लगने और बरगाड़ी के जिहड़े अंग खड़ने ये 3 FIR CBI नूं चलिया गई। तो साडी रिकमेंडेशन है जी भी असी पंजाब पुलिस वाले जो हथ धर के बैठांगे 2 केस आपां है सिमिलर ने मल के ते गुरुसर भगता इन्हां नूं आपां रखांगे क्योंकि लभणे असी उन्हें किसी होर एजेंसियां बाहरले लोकां नूं या किसी होर नूं की शौक है की इंटरस्ट तो उन्होंने ये जिहड़े 2 केस ने मल के ते गुरुसर भगते वाले रख ले। मैं कहा जी सिमिलर हुण मैं तुहानूं ये भी क्लीयर कर दियां कि ये 5 केस एक पासे कोटकपूरा हद है अगले पासे बाघा पुराना है इधर भगत है तो इधर बाजा खाना है। ये 20-25 किलोमीटर के एरिए च होए एक दूजा इस एरिए दे विच जिहड़ा इस एरिए च इन्हां दी जिहड़ी मोडस ऑपरेंडी है तरीका वारदात कह दिंदे वो सिमिलर सी। वो तजर्बे नाल असीं समझ जाने होंगे भी ये किने कि क्यों एको ही बंदा कर रहा जिवें आपां पहले पिंडां च कहते हैं पाड़ लाउणा है वो बंदा फलाना पाड़ ही लाउंदा है कोई आ जिहड़े रात नूं काले कच्छियां वाले कह दिंदे आ वो कुंडी पट के करते हैं तो इस तो पता लग जाता। ये जिहड़े 5 केस सी इन्हां च नेचर ऑफ क्राइम है जिहड़ा सिमिलर मोडस ऑपरेंडी एक सी। सवेरे 4 तो 5 बजे के दरमियान घटनावां हो रही हैं। घटनावां इस तरीके से हो रही ने भी अंग खंडाओ खंडा के लोगों के विच अफरा तफरी ते जिहड़ा आपस दे विच जिहड़ा वखरेवा वधे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो तो इन्हां सारियां दे विचों ये चीज़ां उभर के आ रही। तो इस करके ये 5 जिहड़े केस सी अरे मन्ने भी जान मैं भी ये प्रूव करे मैं कोई यही जी गल नहीं करता जो गल मैं इत्थे कहूँगा ये सारियां 63 नंबर FIR च पिछले साल 6 जुलाई नूं जब मैं चलान दिता सी उहदे विच ये सारियां चीज़ां सारियां पाईयां। हुण ये क्यों हो रहा कई सज्जन बैठे ने 2007 5-6 मई नूं
सलावत भरे जामे इंसान जिहड़ा जाम इन्हां पिलाया, गुरु साहब का सवांग किया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਾਮ ਕੋਲੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਸ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ। ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਲਮੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 2 ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 2007 ਚ ਜਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਭੇਜਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਰੋਕਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਟਕਰਾਅ ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ SGPC ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ 14-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕਹਿ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਆਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਖੁੰਦਕ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 1 ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 2007 ਤੋਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 4 ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਪੁਰਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ MSG ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਫਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਦ ਇਹ ਮਾਝੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ
ਰੱਖਤਾ, ਦੀਵਾਨ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ 20, 21, 22 ਮਾਰਚ 15 ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2 ਦਿਨ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲਾਸਟ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੋਕਟ ਲਾ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗੋਲਕ ਕੋਲੇ ਰੱਖਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਿੱਟ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਰਸ, ਅਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 63 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਪੂਰਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 5 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾਏ 2018 'ਚ ਜਦ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ, ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹੇ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਸੰਨੀ ਤੇ ਨੀਲਾ, ਰਣਦੀਪ ਨੀਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਕੱਢਿਆ। ਜੋ ਸਾਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਖਤੀ 3-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ। ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰਣਦੀਪ ਨੀਲਾ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸੰਨੀ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਲੱਗਿਆ, 2 ਗਏ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੜਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਢਿੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ 1 ਜੂਨ 15 ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਖੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਟਪੁਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਜੀਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਦ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਜੀ।
ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬ ਲਓ ਦੱਸਾਂਗੇ। 17-18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 15 ਨੂੰ MSG ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। MSG ਫਿਲਮ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। 24-25 ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਇਹਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਗੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਲਵਾਇਆ, 1 ਬਰਗਾੜੀ ਚ ਲਵਾਇਆ। ਲਗਭਗ 4 ਅਕਤੂਬਰ 15 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡਮਨ ਬਲਾਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਾਕ 'ਚ। ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਜਿੰਮੀ, ਅਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਸਤੰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਗੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੰਡਿਆ ਤਾਂ। ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਬੜੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਬਿਰਧ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਲੀਆਂ ਬੰਗਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਟਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੰਡਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 45 ਮੈਂਬਰੀਆਂ 25 ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 63 ਨੰਬਰ FIR ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ CBI ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 63 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਦ 33 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ, 9 ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ DIG ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ IRB ਲਾਤਾ। ਪਰ ਸਿੰਸ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼। ਅਰਦਾਸ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ 2018 ਚ ਲੱਭ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼। ਤੇ
उस अरदास का नतीजा अज मैं सिंह साहब आप जी के तुसीं सारिਆਂ ने मैनूं बुलाया, पंथ ने मौका दिता इस जगह ते आप जी नाल विचार साझे करन दा। तां इह जद ओहदियां पैड़ां मौड़ बलासट दियां डेरे सरसे सौदा साहब ते वर्कशाप च गईयां, वो भी केस दास नूं ही किरपा हुई सी, क्योंकि तां ही फिर मैनूं अगे राह गुरु ने देना सी ना। उही तां मैनूं भी कुछ नहीं, मैं भी अक्की भलाइयों फिरिया फिरदा सी। जद ओहदी पता हौली हौली लभदे लभदे बंदे पछाणदे पहुंचे, फिर वो बैटरी तक गए। बैटरी जिहड़ी है वो सरसे उस जगह दुकान तो विकी है, उत्थे दी फोला फली की, पता लग्या भी ये सरसे की जिहड़ी वर्कशाप है बाबे की अप दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ जो नंबर ਕੱਢੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਬ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, RDX ਵੀ ਹੈ, ਗਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ 2011 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ CBI ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਅੱਗ ਫੂਕ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ 2011 ਦਾ 33 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਤਾਂ 3 CBI ਕੋਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਣਾਈਏ ਤਾਂ 28 ਇਹ 5 ਕੇਸਾਂ 'ਚ 28 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ 28 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3 ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦ ਬਾਬਾ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦਣ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਮਫਰੂਰ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 17 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਤੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ, ਪੰਥ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ FIRs ਨੇ 63 ਨੰਬਰ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 3 ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਗੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਟਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਝਗੜਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੱਟੜੇ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵੀ ਉਡਾਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਰ ਦੈਨ ਖੱਟੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚ ਕੇ ਸਭ, ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ, ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ 63 ਨੰਬਰ 'ਚ ਖੜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ 63 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 63 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ 63 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 25/1/19 ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 3 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗਣੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅੰਗ ਖੰਡਾਉਣਾ, ਇਹ ਇਨਐਕਸਟ੍ਰੀਕੇਬਲੀ ਇੰਟਰਵਾਈਨਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 117 ਤੇ 128 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, 117 ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਤੇ 128 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਕਸਟਡੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 117 128 ਦਾ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 63 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ 117 ਤੇ 128 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੌਣ? ਚੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੜਤੇ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 28 ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੰਗ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਜ਼, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ। मैं बिल्कुल ठीक है। देखो मैं कोशिश की पहला ओपनिंग इसे करके यह गल क्लीयर करी सी, कोई कोई
ना ना मैं ठीक मेहरबानी हाले इन्ना क सोहल नहीं होया हाले पुराने गाने जट जमींदार वाले हैगे ने मेरे धन्नवाद बी धन्नवाद जे ओपनिंग दे विच ये मैं सब तो पहला इसे ही करके क्लीयर कर रहा सी कि जब मैं ये गल कही है कि SGPC ने अंगां नूं सांभिया बरगाड़ी दी गलियां सिंह साहब के सुपरवाइजर ने जाके गिणिया मुड़ के सिंह साहब ने भी गिणे मेरी इन्हां दी फोटो भी लगती रही उत्थे लभदे सी कुछ ना कुछ दूरबीना लैके बड़ा कुछ लैके गए भी जे कोई कितों माड़ा मोटा कुछ लभ जे पर नहीं अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोगों ने हथ लाते सी हुण ये जिहड़े रुपिंदर खालसा इन्हां दी गल कर रहे हो ना ये तो इहदा भरा ये सारे ने जिहड़े इन्हां ने इनकलूडिंग जिहड़े मैं होर प्रचारकां दे नाम लए ने पहला इन्हां ने SGPC का मैनेजर तो SGPC का मैंबर कढ़िया उत्थों उहदे च रख ले पालकी साहब ते कोटकपूरे जाके बह गए हुण कोटकपूरे जा बैठ के तो कोटकपूरे पहली रात तो बाद जब पहली रात नूं चले गए तो मैं जिवें दस्सिया है बई ये रुपिंदर खालसा ते इहदे नाल दे ते ओंकार या जिहड़े होर सी इन्हां ने लपेटे दे नेफे च लैके भज गए असी एक पासे दा साडे उत्थे प्रैशर पिया होया भी जी लभो केस लभो फिर दूजे पासे ये जिहड़ी केस प्रॉपर्टी है देखो हुण अंग ने असी इज्जतमान सत्कार नाल इन्हां कोले जमा करवाए पर उस टाइम तो केस प्रॉपर्टी का भाई तुसी केस प्रॉपर्टी लैके भज गए ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਊਗੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹੀ ਅੰਗ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਦਾ ਭਰਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਂਗਾਂ ਸਮੇਤ ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਗਏ मुड़ के कैसेट पाती मेरे तो सट लगी हुई है हाँ जी तो जब असी इन्हां ते प्रैशर पा रहे थे उत्थे भी भाई सानू अंग तां दो असी तां ही अगे वधिए वो कहण सानू इत्थे चौंक दे विच लभ के लियाओ साडे दुश्मन मतलब जिहड़े दोषी ने गल भी ठीक है हुण इस टाइम के उत्ते असी देखो टैक्नीकल सर्वेलेंस जिवें तुसीं सुणदे हो अरे लीगल टैक्नीकल सर्वेलेंस असी कुछ नंबर पाए हुए सी जिन्हां दे राहीं ये दोए भाई एक दूजे नाल गल कर रहे हैं और वो सारियां तुसी टीवी दे उत्ते सब सुनियां जिन्हों सुन के देख के तुसी भी ते मैं भी असी ये समझांगे कि यार यही बंदे अंग की गल करते हैं यही बंदे समान पूर्ण स्वरूप की गल करते हैं तो फिर इन्हां कोल ही हो सक जे अंग तो हैगे ही ने स्वरूप भी इन्हां कोल ही है मुड़ के लभदे तो इस करके इन्हां नूं उस टाइम नॉमिनेट करके पहला लभण शुरू किए जद फड़ ले इन्हां तो सख्ती नाल पुछगिछ होई तां फिर इन्हां दी निशानदेही ते पुछगिछ करके जिहड़े अंग बरगाड़ी तो यह लैके गए सी या चौंक दे विचों इन्हां वो अंग इन्हां तो बहुत ही मैं कहना नहीं चाहता किस तरीके नाल उहदे असीं इन्हां तो रिकवर करा हाँ जी उन्हें चंगा ही नहीं लगता अपना ही ढिड नंगा होंगे मैं कह देना भी उत्थे आंडे वाली ट्रे च सिट्टे पे सी फलाने भी गल्लां दा फायदा नहीं है कई चीज़ां ने अपना मन खराब होंदा हाँ जी एक सेकंड मैं सवाल मैं थोड़ा ये आ जाना पर मैं जो इन्हां वाला जे तसल्ली होवे तां ये बंदे फड़े गए इन्हां कोलों ये अंग तां निकले पर जो उस समय तफ्तीश साइड ते चली गई भी शायद
ਉਹ ਵੀ ਕਢਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗ ਕਰੇ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਢਵਾਓ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਬਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਖੰਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੇਫਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਝ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗਿਣਾਏ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਟੇਢੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੱਲਕੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 33/11 ਮੱਲਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੂਬਹੂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ, ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ 63 ਨੰਬਰ ਦੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੜਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਨਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈਓ, ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਲੜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆ 3 ਬੰਦੇ ਫੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ 63 ਨੰਬਰ 117 128 ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ SGPC ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, SGPC ਕਸਟੋਡੀਅਨ, SGPC ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਤੌਰ ਕੀ ਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸਤਗਾਸਾ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਲਕ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ
मैं आप जी का, बीबी जी जगीर कौर जी का, प्रधान SGPC ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, मुख ग्रंथी साहब ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।